നാരിയത്തു സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ കടങ്ങൾ വീടണം. നാരിയത്തു സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് തരണം. എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് തരണം. എന്റെ കൃഷിയിൽ അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് തരണം. എന്റെ വരുമാനത്തിൽ അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് തരണം. നാരിയത്തു സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ലാഹു സന്താന സൗഭാഗ്യം തരണം. നാരിയത്തു സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാവണം. എന്റെ വീട്ടില് ബറക്കത്ത് വേണം. അങ്ങനെ പല നിയ്യത്തുകളാണ് മനസ്സിനുള്ളത്. എല്ലാവരും മനസ്സിന്റെ അകത്ത് നല്ല നിയ്യത്തുകൾ കരുതിയിട്ട് നല്ല മുറാദുകൾ കരുതിയിട്ട് ഒരു 11 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും കൂടെ ചൊല്ലിയേ അല്ലാഹ്. ഈ 11 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ ഖൈറായ നിയ്യത്തുകളും സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റാഹത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് റാഹത്താക്കി തരുന്നത് പോലെ ഉസ്താദേ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ദുആർക്കനട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെ നിയ്യത്തുകളും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹസ്ലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. കൈയിനോടെ കണ്ണും മുഖവും ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തടവിക്കൊടുക്കുക. പടച്ചവനെ, ഈ പവിത്രമായ മജ്‌ലിസിലിരുന്ന് 11 നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിനെ ചൊല്ലിയത് ഞങ്ങളെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ആ മുത്ത് നബിയെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങൾ തടവി പടച്ചവനെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ, അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെ കണിമലയിലും ഞങ്ങളെ വീത്തല്ലേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ ശർറുകളും നീ തട്ടി മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറുകളും നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഈ 11 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോ ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹൃദയാദരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള മുറാദ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ നിനക്ക്. ഒരാളെയും മാറ്റി നിർത്താതെ എല്ലാവരുടെ നിയ്യത്തുകളും നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക് യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അപകടങ്ങളും പോരായ്മകളും പാപികളായ ഞങ്ങളോട് നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇശാ മഗ്രിബിന്റെ ഘടിയിലോതിയ സൂറത്തുൽ യാസീൻ, സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്, സൂറത്തുൽ വാഖിയ, കുതുബുൽ അഖ്താബ് തങ്ങളെ തവസ്സുൽ വയത്ത്, കുതുബുൽ ആലവ തങ്ങളെ തവസ്സുൽ വയത്ത്. പടച്ചവനെ 101 ഇസ്തിഗ്ഫാർ, 101 തഹ്ലീൽ, സ്വലാത്ത്, നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്, ഹത്താദ് റാത്തീബ് എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദ് കുടുംബങ്ങൾ, ഉസ്താദുമാര്, പണ്ഡിത കുടുംബങ്ങൾ, ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഹജ്ജുമ്മമാർ, ഹാജിമാര്, ഉംറ ചെയ്തവരെ, പ്രായം ഒരുപാടായ വലിയുമ്മമാര്, വലിയുപ്പമാര്, സഹോദര സഹോദരിമാര്, ചെറുപ്പക്കാര്, ചെറുപ്പക്കാരികൾ, കുഞ്ഞു പൂമാറ്റ മക്കള്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്
രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമിരുന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങളെക്കൂടെ ഈ പവിത്രമായ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്താമീ പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഐശ്വര്യം ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്, സമാധാനം തരണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നവരെ ചെയ്തു പോയ വൻ പാപങ്ങളെ ഈ നിമിഷം നീ പൊറുക്ക് റബ്ബേ. ചെറുപാപങ്ങളെ രാവും പകലും ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ നീ ഞങ്ങളോട് മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാൻ. ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കാരണം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഇനി തെറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മടക്കല്ലേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഖൽബിലേക്ക് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം തരണമല്ലാഹ്. മരണം വരെ നിസ്കരിക്കുന്നവനാക്ക് റബ്ബേ, നോമ്പെടുക്കുന്നവനാക്ക് റബ്ബേ, ഹജ്ജ് ഉംറക്ക് തൗഫീഖ് തരണമല്ലാഹ്. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവനാക്ക് റബ്ബേ, ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവനാക്ക് അല്ലാഹ്. പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവനാക്കണം അല്ലാഹ്. പിശാചിന്റെ കെണിവലയിൽ നിന്നും നീ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാൻ. മരണം വരെ പിശാചിന്റെ കെണിവലയിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉറച്ച കലിമ ഉറക്ക ചൊല്ലി ഈമാനോടെ മരണം ഖൈറാകുമ്പോ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിയ നന്മകളെല്ലാം, ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനാക്കണേ റഹ്മാനെ. നന്മയുടെ തുലാസിന് കനം തൂക്കി തരണമല്ലാഹ്. സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകിടത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. നരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കണേ റബ്ബേ. ഒരിക്കലും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള ടെൻഷനുകൾ മാറ്റി റബ്ബേ. പേടിയും ബേജാറും സങ്കടങ്ങളും മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് നല്ല ഈമാൻ കൊണ്ടുള്ള ധൈര്യം തരണേ അല്ലാഹ്. എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള മനക്കട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനിന്റെ പവർ കൊണ്ട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. തളരാത്ത മനസ്സ് തരണേ, പതറാത്ത മനസ്സ് തരണേ. ഞങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാക്ക് റബ്ബേ. അത് വിജയിപ്പിക്കാതിന്റെ സഹായം തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. കിബ്റ് തരല്ല, ഹസദ് തരല്ല, റിയാഗ് തരല്ലേ. മരണം വരെ മറ്റൊരാളെ ചീത്ത പറയുന്ന നാവ് തരല്ലേ. മരണം വരെ മറ്റൊരാളെ കുറവ് പറയുന്ന നാവ് തരല്ലേ. ഒരാളോട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലെ പിണക്കം തരല്ല. ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടണേ അല്ലാഹ്. വീട്ടുവാനുള്ള വഴികളെ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്ക് അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ വന്നവരുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ട്യൂമർ വന്നവരുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റിത്തരണമല്ലാഹ്. ഹാർട്ടിന്റെ ഹോൾസ് അടച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ലിവറിന്റെ പ്രോബ്ലം മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അസ്മ ബാധിച്ച മക്കളുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഹദ്ദാദിലെ അത്ഭുത ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്തുകളെ ഈ മുത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ യാസീൻ ഓതിയ നാവ് കൊണ്ട് ആമീൻ പറയുമ്പോൾ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്രിയേറ്റ് നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഡയാലിസിസ് നിർത്തിവെച്ച് ശിഫ നൽകി ആരോഗ്യം തിരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ചവരുണ്ട്, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ വല്യുമ്മമാരെ രോഗം മാറ്റി റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ വല്യുപ്പമാരെ രോഗം മാറ്റി റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ രോഗം മാറ്റി റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാപ്പമാരെ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ രോഗം മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ രോഗം മാറ്റി അല്ലാഹ്. ഭർത്താവിന്റെ രോഗം മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. മക്കളുടെ മരുമക്കളുടെ പേരമക്കളുടെ രോഗം മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് കാണുന്ന അമ്മമാരുടെ രോഗം മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് കേൾക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ രോഗം മാറ്റണേ അല്ലാഹ്.
അറിവിന്നിലാവ് കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം വീടുകളിൽ ചെന്ന് വെള്ളം വെക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട്. ആ വെള്ളം അവരെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫയാക്കണേ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന മജ്‌ലിസ് കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിലെ വെള്ളം ഒരു മരുന്നാക്കണേ. ഓരോ രോഗങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. രോഗമെന്താണെന്നറിയാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. യാസീൻ സൂറത്തിലെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. തലവേദന മാറ്റണേ അല്ലാ, മൈന്റെ വേദന മാറ്റണം അല്ലാ, തലകറക്ക മാറ്റി തരണമല്ലാ, തലയിൽ നിന്ന് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കണ്ണിനെ കാഴ്ച തരണേ, കാതിനെ കേൾവി ശക്തി തരണേ, വായ്പൊണ്ണ് വയറ്റിലെ പൊണ്ണ് സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, പല്ലുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, പിരിണി വേദന, കഴുത്ത് വേദന, നെഞ്ചുവേദന, വയറുവേദന, അടിവയറ്റിലെ വേദന, കൈകാല മുട്ട്, ഷോൾഡർ വേദന, ഊരവേദന, ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ വേദനകളെല്ലാം, ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ കടച്ചിലുകളെല്ലാം, ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ ഉളുക്കുകളെല്ലാം റബ്ബേ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ചൊറിയും വട്ടച്ചൊറിയും മജ്‌ലിസിന്റെ വെള്ളത്തിനോട് മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. പറയും ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, തുമ്മൽ, അലർജി, അവസ്മാര, ശ്വാസം മുട്ടല്, കതപ്പ് മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോള്, തൈറോയ്ഡ് എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം അസുഖങ്ങളുണ്ടോ പടച്ചവനെ, 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 കാമിലായ ശിഫ തരണേ അല്ലാ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ട്യൂബിട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ട്യൂബിട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. കൈകാലുകൾക്ക് ചലനമില്ലാതെ കമ്പിയിട്ട് തളർന്ന് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ, നീ കാമിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നലെ ഞങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പ്രസവിച്ചു 90 കഴിഞ്ഞ പൊന്നുമോനാണ്. അല്ലാഹുവേ, മൂത്രം പുറത്തു പോവാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വയറിന്റെ അടിവയറ്റിൽ ഒരു ഹോൾസ് വെച്ച് പൈപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബേ, പടച്ചവനെ, ആ 90 കഴിഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളോദിയ യാസീന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ രോഗം നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാ. ഖുതുബുല്ലാലം മടമൂർ ശൈഖുനാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര രോഗികളാണ് ഓരോ ദിവസം ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആംബുലൻസിലെ വാഹനങ്ങളിൽ സുഖമില്ലാത്ത രോഗികൾ വന്ന് കരയുകയാണ്. ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. പടച്ചവനെ, എല്ലാം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലാ, ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ആരെയും നീ കൈവടിയല്ലേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും മജ്‌ലിസിന്റെ വെള്ളത്തിനോട് ശിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. കല്യാണ പ്രായമായവരുടെ കല്യാണം നീ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, നീ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ലേബർ റൂമിലുള്ള സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഗർഭിണികൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കാക്ക് റബ്ബേ. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ സമയമാകുമ്പോ സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രസവിച്ച് ഉമ്മ ഐസിയിലാണ്, കുട്ടി ഐസിയിലാണ്, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, തലയുറക്കാത്ത മക്കളല്ലേ, പ്രസവിച്ചിട്ട് കരയാത്ത മക്കളല്ലേ, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത മക്കളല്ലേ, സംസാരിക്കേണ്ട പ്രായമായിട്ട് സംസാരിക്കാതെ, മുട്ടുകുത്തേണ്ട പ്രായമായിട്ട് മുട്ടുകുത്താതെ, നടക്കേണ്ട പ്രായമായിട്ട് നടക്കാത്ത ഞങ്ങളെ പൂമാറ്റകൾ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ അസുഖം നീ മാറ്റി റബ്ബേ.
വികലാംഗർക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അംഗവൈകല്യങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പൂമാറ്റ മക്കളെ നല്ല മിടുക്കരാക്കണേ, നല്ല മിടുക്കുകളാക്കണേ, അച്ചടക്കമുള്ള മക്കളാക്കണേ. ഒരിക്കലും വഴിപിയപ്പിച്ചു പോവല്ലേ റബ്ബേ. ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കണേ, ബുദ്ധിശക്തി കൊടുക്കണേ, വാശിയും കുറുമ്പും ദേശമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നല്ല മക്കളാക്ക് റബ്ബേ. എക്സാമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, പേടി മാറ്റി കൊടുക്ക റബ്ബേ. ഓർമ്മശക്തി നൽക റബ്ബേ. പഠനത്തോട് താല്പര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ മക്കളെ ലഹരിക്കടിമകളാക്കല്ലേ. ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടു പോയവരെ മനസ്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പ്രേമത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മക്കളുണ്ട്. എത്ര ഉമ്മമാരാണ് കരഞ്ഞു പറയാറുള്ളത്, എത്ര അമ്മമാരാണ് കരഞ്ഞു പറയാറുള്ളത്. പടച്ചവനെ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്ക് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്ക് റബ്ബേ. ഉമ്മ പറയുന്നതനുസരിക്കുന്ന, അമ്മ പറയുന്നതനുസരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വീട് തരണേ അല്ലാ. തുടങ്ങി വെച്ച വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ. അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം നൽകണേ അല്ലാ. വീട്ടിലേക്ക് വഴി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കിണറ്റില് വെള്ളം തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുയൽ കിണറിൽ വെള്ളം തരണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവരെ നാട്ടിലും ഗൾഫിലും നല്ല ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബിസിനസ്സിലെല്ലാം ഉയർത്തണേ റബ്ബേ. കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം ബറക്കത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കൃഷികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ. വാഹനങ്ങളിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സലാം കാനകി കന്നഡ ഷോപ്പ് ഈ നാടിന് വലിയ ഐശ്വര്യമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് വലിയ ഐശ്വര്യമാക്കണേ അല്ലാ. നല്ല റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ സംരംഭത്തിനെ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തട്ടുമുട്ടലുകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ നാടിന് ബറക്കത്തുള്ള നാടാക്ക റബ്ബേ. ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും സമാധാനം നൽക റബ്ബേ. ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ വീട്ടിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ ഷോപ്പിൽ വന്നപ്പോ ഈ ഷോപ്പിന്റെ തൊട്ട ബാക്കിലുള്ള വീട്ടിലെ അൽഫാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് നടക്കാൻ കഴിയൂല. ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് സുഖമില്ലാത്തൊരു മോനുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്താദേ, അറിവിന്ദിലാവ് എപ്പോഴും കാണുന്ന മോനാണ്. ഉസ്താദ് ഒന്ന് വന്ന പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് കാണണം. പടച്ചവനെ, അൽഫാസ് എന്ന പൊന്നുമോനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണാൻ പോയിരുന്നു. 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അല്ലാ കണ്ടപ്പോ പൊന്നുമോന്റെ സന്തോഷം എത്രയാണ്. ആ പൊന്നുമോൻ എനിക്കുള്ള സോഫയിലിരുന്ന് മനസ്സുകളുടെ സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടുകയാണ്. അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞ് പൊന്നുമോന് സലാം കൊടുത്ത് കൈ കൊടുത്ത് പിരിഞ്ഞു പോന്നതാണ്. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അൽഫാസ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞത്. പടച്ചവനെ, മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തി പോയപ്പോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു പോയതാണ്. ഞങ്ങൾ അൽഫാസ് മോനെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു. പടച്ചവനെ, ആ പൊന്നുമോന്റെ കബറ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ അൽഫാസ് മോനെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മ ഖബറിലാണ് റബ്ബേ. ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശൈഖുന ചെറിയ പിസ്താദനക്കം ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ സദാത്യങ്ങൾ സ്ഥാനമാണ്. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പുന്നാര ഉമ്മയടക്കം ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ വലിയ ഉമ്മമാര് വലിയുപ്പമാര് അല്ലാ ഖബറിലാണ് റബ്ബേ. ഭർത്താവ് ഖബറിലാ റബ്ബേ. മക്കളെ, മരുമക്കളെ, പേരമക്കളെ പലരും മരിച്ചു പോയി അല്ലാ. കൂടെ ജോലി ചെയ്തവരെ, കൂടെ പഠിച്ചവരെ പലരും മരിച്ചു പോയി റബ്ബേ.
അല്ലാഹുവേ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്ക് പുറപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ പ്രവാസികൾ പലരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ട് അവിടെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ ഖബറൊന്ന് കാണാനോ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹ് കൊറോണ കാലത്ത് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്രയാ, ഒന്ന് ശരിക്കും മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോവാ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ മജ്ലിസിലെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അറിവിന്നിലാവിന്റെ വല്യുമ്മമാരെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അറിവിന്നിലാവിന്റെ വല്യുമ്മമാരെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അറിവിന്നിലാവിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അറിവിന്നിലാവിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരുകൾ, കുഞ്ഞു പൂമാറ്റ മക്കള്, ഞങ്ങൾ അൽഫാസടക്കം ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് പടച്ചോനെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് ദ്വാരിക്കണട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തു പോകുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും മക്കൾ വന്നിട്ട് ഉസ്താദേ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി, എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചുപോയി, മരിച്ചാൽ ഉസ്താദിനോട് പറയണമെന്ന് ഉമ്മ വസിയത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്നലെ എത്ര ആളുകളാണ് ഓഫീസിൽ വന്നത്. ഓരോ ദിവസവും മരണവാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് വരുന്നത്. പടച്ചോനെ മജ്ലിസിന്റെ പ്രതിഫലം അവരൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ തരണേ അല്ലാഹ്. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട്, നാട്ടിലും ഗൾഫിലും മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട്, നാട്ടുകാരുണ്ട്, നീ നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ കമന്റിലൂടെ ദുആർക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ നിന്നൊക്കെ കാണുമ്പോ ദുആർക്കണട്ടോ എന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ യതീമക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സഹായിച്ചവരെ, വെള്ളത്തിലേക്ക് സഹായിച്ചവരെ, വീൽചെയറിലേക്ക് ആംബുലൻസിലേക്ക് സഹായിച്ചവരെ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുർറത അയ്യുനിൻ വജ്അൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബേ ഇവിടെ സലാം ഖാന കന്നഡ ഷോപ്പിൽ ഇവ നടക്കുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കാൻ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. റബ്ബേ സലാം ഖാക്കും കുടുംബത്തിനും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിമാൻക അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഓഫീസ് തുടങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ഓഫീസിൽ എന്റെ ഫാന് കറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവേ സുഖമില്ലാത്തിടത്ത് നിന്നും ആ മജ്ലിസിനെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് ഫാന് കൊടുത്തയച്ച അത്രയും ഈ മജ്ലിസിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്കയാണ്. റബ്ബേ കുഞ്ഞിമാർക്കാക്ക് ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യം ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ക്ഷീണങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ടെൻഷനുകളും എല്ലാം 100% മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരെ. ഇവിടെ അടുത്താണ് കലൂര്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ ഉംറക്ക് കൊണ്ടുപോയവരാണ് കലൂരുകാര്. പടച്ചവനെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരിലും ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم തവസ്സുൽ ബൈത്ത് ചൊല്ലാണ്. അല്ലാഹു എന്നെ കബൂലാക്കണേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു 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 അർഹം അബദൽ ഖാദിർ ജീലാനി അല്ലാഹു 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 അർഹം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അല്ലാഹു 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 അർഹം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അല്ലാഹു 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 അർഹം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി യാ ശൈഖനാ യാ ഖുത്ബൽ അഖ്താബിയ മുഹിയദ്ദീനി യാ സയ്യിദി യാ വഖദം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അല്ലാഹു 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 അർഹം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി യാ സുൽത്താന സാലികീന യാ സയ്യിദൽ ആരിഫീന യാ സയ്യിദി യാ മഖ്ദൂം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി യാ ബുർഹാനൽ ആശിഖീന യാ ഗൗസൽ മുസ്ലിമീന യാ സയ്യിദി യാ മഖ്ദൂം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അല്ലാഹു 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 അർഹം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അല്ലാഹ്. ഈ പവിത്രമായ മജ്ലിസിൽ അങ്ങനെ ബഗ്ദാദിന്റെ മണ്ണിൽ അമ്പിറങ്ങുള്ള മഹാനായ ഖുത്ബുൽ അഖ്താബ് ശൈഖ് മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീദ് അവിടത്തെ തവസ്സുൽ ബൈത്ത് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഈ തവസ്സുൽ ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് തരണം അല്ലാഹ്. ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാത്ത പിണക്കമില്ലാത്ത മനസ്സ് തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ തവസ്സുൽ ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആഖിറത്തിനെ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ഈമാനോടെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സ് തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആരോഗ്യം മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. യാ ബുർഹാനൽ യാ ഖുത്ബ
قطب الواصلين يا قبلة العالمين يا سيدي يا بخت عبد القادر جيلاني الله 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 أرحم عبد القادر جيلاني يا مرشد طالبين يا منجي الهالكين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني يا غوث المجاهدين يا عين المشاهدين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني الله 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 أرحم عبد القادر جيلاني الله തവസ്സുൽ ബൈത്തുൽ ബറകത്തുകളെ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം 100% മാറ്റിത്തരണേ RCCയിലും MBRയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ക്യാൻസറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അഡ്മിറ്റായി കിടക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട്. ഈ തന്ന ഈ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം വന്ന വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പിടയുന്ന ഉമ്മമാര് അമ്മമാരുണ്ട് അല്ലാ, ഉപ്പമാര് അച്ഛന്മാരുണ്ട് അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ തവസ്സുൽ ബൈത്തിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാ, ക്യാൻസർ മാറ്റണേ അല്ലാ, ട്യൂമർ മാറ്റണേ അല്ലാ, ലിവറിന്റെ പ്രോബ്ലം മാറ്റണേ അല്ലാ, കിഡ്നിയുടെ പ്രോബ്ലം മാറ്റണേ അല്ലാ, മജ്ജയുടെ പ്രോബ്ലം മാറ്റണേ അല്ലാ, ക്രിയേറ്റിൻ നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിവെച്ച് സുഖപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യം തിരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചവനെ, ഈ തവസ്സുൽ ബൈത്തുൽ ബറകത്തുകളുടെ രോഗമെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാരെ പറഞ്ഞവനുണ്ട്, സ്കാനിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവനുണ്ട്, ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുത്തിവെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ്, അമ്മമാരാ, ഉപ്പമാരാണ്. പടച്ചവരെ, ഈ തവസ്സുൽ ബൈത്തുൽ ബറകത്തുകളെ അവരുടെ രോഗത്തിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ റാഹത്തായ റിസൾട്ട് ആക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭപാത്രത്തിൽ മുഴവന്ന് എടുത്ത് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞവനുണ്ട്, ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴവന്ന് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. തവസ്സുൽ ബൈത്തുൽ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ കാമിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. طائرين يا سيف الذاكرين يا سيدي يا مخد عبد القادر جيلاني الله 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 أرحم عبد القادر جيلاني يا دخر القاصدين يا فخر التابعين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني الله 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 أرحم عبد القادر جيلاني يا جاهل
يا شاه القادمين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني يا سكن المقتدين يا زين العابدين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني الله 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 ارحم عبد القادر جيلاني الله 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 ارحم عبد القادر جيلاني الله 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 ارحم عبد القادر جيلاني يا دليل الحائرين يا جود الزائرين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني الله 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 ارحم عبد القادر جيلاني يا عروة الممسكين يا قدوة الناسكين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني الله 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 ارحم عبد القادر جيلاني يا وكيل الرحمن يا خليفة المتين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني يا وكيل الرحمن يا خليفة المتين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني يا وكيل الرحمن يا خليفة المتين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني الله 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 ارحم عبد القادر جيلاني الله 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 ارحم عبد القادر جيلاني രണ്ട് കൈയിലൂടെ കണ്ണും മുഖവുമെല്ലാം തടവുക. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തവസ്സുൽ ബൈത്തിനെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആ തവസ്സുൽ ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ വച്ച വെള്ളം അത് ബറക്കത്തുള്ള വെള്ളമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഈ തവസ്സുൽ ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബോധമില്ലാതെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. പടച്ചവനെ ഐസിയുവിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഐസിയുവിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും തമസ്സുൽ മൈത്തുള്ള ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മമാർക്കും അമ്മമാർക്കും ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉപ്പമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും സഹോദര സഹോദരിമാര് ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാരികൾ കുഞ്ഞു പൂമാറ്റ മക്കളടക്കം ആരെല്ലാം സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ തമസ്സുൽ മൈത്തുന്ന ബറക്കത്തുകളെ ഈ വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് ആമീൻ പറയുന്ന ബറക്കത്തുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. എന്റെ ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അറിയുന്നില്ല കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമീറ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി, ആ സഹോദരിയുടെ പൊന്നുമോനും ഉമ്മയും അവിടെ വന്നിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ വലിയ വിഷമത്തിനാണ്, ഇപ്പൊ രോഗത്തിന് കുറവുണ്ട്. പരിപൂർണമായ ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ സഹോദരിയുടെ രോഗം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അങ്ങനെ വീട്ടിന് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ട്യൂബിട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ട്യൂബിട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ബോധമില്ലാതെ തളർന്ന് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചലനമില്ലാതെ തളർന്ന് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അപകടം പറ്റി കൈകാലുകളുടെ പൊട്ടി കമ്പിയിട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. വീട്ടില് സുഖമില്ലാതെ റെസ്റ്റിന് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഈ തവസ്സുൽ ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആരോഗ്യം തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തമസ്സുൽ ബൈത്തുള്ള ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആമീനിലൂടെ ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അൻത തത്ലഉ ബൈനനാ ഫിൽ കവാകിബി കൽബദർ വൽ വഅശറഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. അൻത ഉമ്മ അൻ അബാ മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. ارتكبت على الخطا غير حسن وعد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا الله يا سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب
رب سواه إنه البر عليه ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد الهادي وآله والصحاب والولي نحن ندعو ربنا الكريم في توسل واستغاثات بقرة عيننا مدبور ولي قد رجونا نصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهك مدبور ولي إننا نأتي إليكم للإزاغة ما بنا شدة آفتي يا شيخنا مدبور ولي ليس خسران لمن آتى إليك طالبا بل بمطلب له قد فاز يا مدبور ولي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله كم مريض قد أتاه كامل الشفاء بكم ليس بالعلاج بل بالقول يا مدبور ولي كل عفريت وشيطان وجن ماردي أذهب الوان الجنايا قطبنا مدبور ولي كم كرامات كشفت العزين تائه فاكشف العل ودايا شيخنا مدبور ولي فرجا عنا الأذى وكل ما يعيبنا في الدنا وفي المعاد شيخنا مدبور ولي كنت كغفا حاميا لمن أتاك لاجئا كنت فينا ناصريا سيدي مدبور وليا سيدي مدبور وليا سيدي مدبور ولي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعطنا بكل هذا إن كل حولنا صب فينا الأمن منكم شيخنا مدبور ولي أنت أستاذ لنا أم شيخنا فما لنا منهما حسبك رشد منك يا مدبور ولي ربنا اللهم أوصلنا إلى مقبولنا وارحمنا دائما يا شيخنا مدبور ولي واهدنا نهج الهدى وهب لنا رضوانك كل حالات بحق شيخنا مدبور ولي
آتنا أمنا عظيما وسرارا إذ يجيء مالك الموت بحق شيخنا بدور ولي سلما سلامنا من اللعين وشره حال فرقة روحنا بل أسعدنا بالبلي بشرنا بالجنان باليقين آتنا كلمة التوحيد صالحين بمدبور ولي مدبور വാഴും തിങ്കളെ കുത്തുബുൽ ആലം ശൈഖരെ മദദ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കണേ യാ ശൈഖനാ യാ ശൈഖനാ യാ ശൈഖനാ യാ ശൈഖനാ യാ ശൈഖനാ യാ ശൈഖനാ وفقنا لجواب المالكين بالرضا كلنا رحماننا بشيخنا مدبور ولي رب سلم يوم بعثتنا غدا الموقف خففا حسابنا بشيخنا مدبور ولي رب سلم هذه الأمة زلق القدر حين جاء للصراط فنجينا يا عليم ربنا اجمع كلنا في دار جنات النعيم بشفاعة سيد الكونين فضلا يا ولي رب صل على الرسول سيد الرسل الكرام والسلام الدائم والآل يا من هو جليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسب ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله മടവൂർ ശൈഖുനാന ഹളറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ തവസ്സുൽ മയ്യത്തിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കല്യാണം കഴിയാത്ത സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട്. എത്രയോ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ കല്യാണം ശരിയാവാഞ്ഞിട്ട് സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എത്രയോ അമ്മമാരെ മക്കളെ കല്യാണം ശരിയാവാഞ്ഞിട്ട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഈ തവസ്സുൽ മയ്യത്തിനുള്ള ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകി അവരെ കല്യാണങ്ങളെ ശരിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചോദിക്കുന്നത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നല്ലേ. നീ റഹ്മാനാണ്, നീ റഹീമാണ്, നീ രാജാതിരാജനായ കാരുണ്യക്കടലായ പടച്ചവനാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ മക്കളില്ലാത്ത സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് തവസ്സുൽ മയ്യത്തിലുള്ള ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ജനലക്ഷങ്ങൾ ആമീന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറെ വർഷമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നല്ലേ. ഒന്ന് വിശേഷമാവാതുമായിരിക്കോ, ഒന്ന് മക്കളാവാതുമായിരിക്കോ.
പടച്ചവനെ പലപ്പോഴും റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവായി പിന്നെ ആ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. യാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കനട്ടോ മക്കളാവാൻ ദ്വാരക്കനട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇന്നലെ അറിവിന്നിലാമിന്റെ സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസിൽ എത്ര മുത്തുമോമിനീങ്ങളാണ് അവിടെ വന്ന് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ. മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ മക്കളില്ലാത്ത ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നലെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പടച്ചവനെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അവര് വന്നത്. ഒരാളെയും നീ കൈവടിയല്ലേ അല്ലാഹ്. എന്ത് തടസ്സമാണോ ആർക്കോ ഭർത്താവിനോ ആർക്കെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, അറിവിന്നില്ലാമ നടക്കുമ്പോ ലേബർ റൂമിലുള്ള സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഗർഭിണികളായ ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർക്ക് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റാഹത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള സ്വാലിഹായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.